अस्सलामुअलैकुम। फैज़ ए चक्कीवाला गर्ल्स हाई स्कूल सौदागरवाड सूरत। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय आंकड़ाशास्त्र प्रकरण 4 प्रसारमान एनी अंदर आपणे अवर्गीकृत माहिती माटे प्रमाणित विचलननो एक दाखलो जोयो। 4.4 नो पहलो दाखलो जे आपणे गणी गया छे। हवे वर्गीकृत माहिती माटे असतत आवृत्ति वितरण माटे आपणे प्रमाणित विचलननो दाखलो जोईए। तो स्वाध्याय 4.4 नो त्रीजो दाखलो जोईए तो एक बैंक में थापणनी रकम 1000 रूपिया में अने थापणदारोनी संख्या दर्शावती माहिती नीचे मुजब छे। ते परथी थापणनी रकमनो प्रमाणित विचलनांक शोधो। जुओ, प्रमाणित विचलन नहीं मांग्यो परंतु प्रमाणित विचलनांक मांग्यो छे। तो प्रमाणित विचलनांक ए प्रविनु सापेक्ष माप छे। तो ते माटे सौप्रथम आपणे प्रमाणित विचलन शोधवू पड़े अने पछी ज ए प्रमाणित विचलनांक शोधाय। तो आपणे पहला एक्स बार शोधीए अने पछी एस शोधीए अने पछी प्रमाणित विचलनांक शोधीए। हवे विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे डी वाળી एफडी सिग्मा डी वाળી रीत करवाना छे। एफएक्स वाળી रीत आपणे घणी करी गया छे। आजे आपणे डी वाળી रीतथी प्रमाणित विचलन शोधीशुं। तो अहीं आपणी पासे रकम छे, थापणनी रकम 1000 में आपणे आपी छे 5, 10, 15, 20, 25, 30 अने 35। भले ए एमनी वच्चे वर्ग लंबाई सरखी, एमनी वच्चेनो गैप एक्स आपणो सरखो छे, परंतु आपणे वर्ग लंबाई लेवानी नथी। डी आपणे शोधीशुं। एनी अंदर जो आपणे सी नो उपयोग करीए तो ज आपणे सूत्रमां सी नो उपयोग करीशुं। जो सी नो उपयोग नहीं करीए तो शोध कोष्टक बनावती वखते सी नो उपयोग नहीं करीए तो सूत्र में सी नो उपयोग करवानो रहेतो नथी। अने आ एफ आपी दीधी छे संख्या 2, 7, 11, 15, 10, 4 अने 1। हवे आपणे कोष्टक रेडी करीए। तो कोष्टकनी अंदर थापणनी रकम आपणे लखी दईए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 अने 35। हवे आपणे एक्स शोधवानो छे तो आनो सरवाळो नहीं करवानो, कारण के आपणे एफ आपी छे। तो एफ में 2, 7, 11, 15, 10, 4 अने 1 एफ नो सरवाळो तमे करो तो एन बराबर 50 आवे। हवे आपणे डी शोधवानो छे। तो डी माटे एक्स माइनस ए। तो ए एटले शुं? धारेलो मध्यक। तमारी एक्स मांथी कोई बी एक रकम ने तमे धारी लो, वच्चेनी रकम धारो जे होय ते। तो अहीं 20 बराबर आपणे ए धारीए छीए एटले एक्स माइनस ए डी नी संख्या छे। डी नु सूत्र छे तो डी बराबर एक्स माइनस ए। तो 5 - 20 करिए तो -15, 10 - 20 करो तो -10, 15 - 20 करो तो -5, 20 - 20 करो तो 0, 25 - 20 करो तो 5, 30 - 20 करो तो 10 अने 35 - 20 करो तो 15। आ बधानो सरवाळो करो तो 0 आवशे। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे एफ डी शोधवानो छे। एफ अने डी नो गुणाकार। एफ डी शोधीए तो 2 × -15 निशानी आवशे, कारण के एक ज वार आवे छे एटले -30। 7 × -10 एटले -70। 11 - -5, 11 × -5 एटले -55। 15 ने 0 साथे गुणीए तो 0, 10 ने 5 साथे गुणीए तो 50, 4 ने 10 साथे गुणीए तो 40
અને 1 ને 15 સાથે ગુણીએ તો 15. હવે આપણે માઇનસ પ્લસનો સરવાળો અલગ રીતે કરીશું. સિગ્મા એફડી આપણે શોધવાની છે, કારણ કે એની અંદર એનો ઉપયોગ થશે. આપણે સૂત્ર જોઈ જ ગયા છે. તો માઇનસનો પહેલાં સરવાળો કરીએ એટલે કે -30 પ્લસ -70 પ્લસ -55 તો -155. હવે પ્લસ જે સંખ્યા છે એમનો સરવાળો તો કે 50 પ્લસ 40 પ્લસ 15 એટલે 105. હવે આ બેનું તારણ કાઢીએ તો સૌથી મોટી સંખ્યા છે માઇનસ, એટલે નિશાની માઇનસની રહેશે ને બંનેની બાદબાકી 155 -105 કરીએ તો -50. એટલે સિગ્મા એફડી આવશે -50. આ આપણે એક્સ બાર માટે શોધી કાઢ્યા છે. હવે આપણે કોષ્ટક બનાવીએ છીએ તો એસમાં સિગ્મા એફડી સ્ક્વેર આવશે, એટલે એફડી સ્ક્વેર કરી નાખીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એફડી સ્ક્વેરનો ઉપયોગ મતલબ થાય એફ અને ડી સ્ક્વેર, એટલે ડી કેટલી વખત આવે? 2 વખત આવે. ડી 2 વખત આવે તો આપણે એફ ડી શોધી કાઢ્યો છે. વધારાનું શું લેવાનું છે? ડી લેવાનું છે. એટલે આ જે એફ ડી છે એને આપણે ડી સાથે ગુણાકાર કરી નાખીએ તો આપણને એફ ડી સ્ક્વેર મળી જાય. નહીં કે આપણે આ એફ ડી શોધ્યો છે એનો વર્ગ કરવાનો છે. સમજ પડે છે? એટલે એફ ડી ઇન્ટુ ડી, એટલે આ 2 કોલમનો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, એટલે 15 અને 30નો ગુણાકાર 450, -10 અને 70નો ગુણાકાર 700, -5 અને -55નો ગુણાકાર 275, 0 અને 0નો ગુણાકાર 0, 5 અને 50નો ગુણાકાર 250. -10 અને 4નો ગુણાકાર 400, 5 અને 50નો ગુણાકાર 250, 10 અને 4નો ગુણાકાર 400, 15 અને 15નો ગુણાકાર 225. હવે આ બધાનો ગુણાકાર આપણે કરવાનો છે, સરવાળો કરવાનો છે. તો 450 પ્લસ 700 પ્લસ 275 પ્લસ 0 પ્લસ 250 પ્લસ 400 પ્લસ 225 બરાબર સિગ્મા એફડી સ્ક્વેર બરાબર 2300. અહીં આપણું કોષ્ટક રેડી થઈ ગયું છે, એટલે એફડી પરથી એક્સ બાર અને એફડી સ્ક્વેર પરથી એસ આપણે શોધી કાઢીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો જોઈએ આપણે. તો એક્સ બારનું સૂત્ર આપણે સીનો ઉપયોગ નથી કર્યો એટલે લેવાનું નથી. એ પ્લસ સિગ્મા એફડીના છેદમાં એન, એટલે આપણે એ શું ધાર્યો હતો? 20 પ્લસ અહીં જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ માઇનસ છે એ, તો એફડી તમારા એ બરાબર પ્લસ છે, પ્લસ સિગ્મા એફડી તમારા -50 આવ્યા છે. જુઓ -50 છેદમાં 50, તો માઇનસ અને પ્લસ મળીને માઇનસ થઈ જાય. તો 20 - 50 50 નીકળી જાય એટલે 1, એટલે 20 ઓછા 1 કરીએ તો 19. એક્સ બાર કેટલા આવશે? 19. એક્સ બાર મળી ગયા છે. એક્સ બાર શા માટે જોઈશે? કારણ કે વિચલનાંક શોધવાનો છે. એનું સૂત્ર છે એસના છેદમાં એક્સ બાર. એક્સ બાર મળી ગયો. હવે આપણે એસ શોધીએ તો એસ માટે એસનું સૂત્ર છે વર્ગમૂળમાં સિગ્મા એફડી સ્ક્વેર છેદમાં એન માઇનસ સિગ્મા એફડી છેદમાં એન આખાનો સ્ક્વેર. અહીં સી લીધો નથી એટલે આપણે ગુણાકારમાં સી લેવાનો નથી. તો અહીંયા સૂત્ર મૂક્યું છે. એફડી સ્ક્વેર આપણા 2300 આવેલા છે અને એન આપણા 50. એ વર્ગમૂળ તો રહેવાનું જ છે. હમણાં એફડી સિગ્મા એફડી -50 અને એન 50 એનો સ્ક્વેર. હવે આપણે આગળ વધીએ તો 2300 ભાગ્યા 50 કરીએ તો 46 અને -50ના છેદમાં 50 એટલે -1નો વર્ગ, એટલે 46 ઓછા
વત્તા નહીં કરવાના, પરંતુ જો ઓછા રહેશે માઇનસ, હજુ આનું સાદુરૂપ એના કાઉન્સનું આપીએ તો -1નો વર્ગ 1 જ થાય. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિશાનીને પ્લસ નહીં કરી દેતા. 1નો વર્ગ -1નો વર્ગ 1 થાય. એટલે હવે વર્ગમૂળમાં 46 - 1 કરીએ તો 45, અને 45નું વર્ગમૂળ 6.71 એકમ લખવો જરૂરી છે, 1000. હવે આપણી પાસે એસ મળી ગયો છે, પ્રમાણિત વિચલન આવી ગયું છે. હવે આપણે વિચલનાંક શોધીએ તો પ્રમાણિત વિચલનાંકનું સૂત્ર છે S/x². તો એસ તો આપણને મળી જ ગયા છે 6.71 અને x² 19, બંનેનો ભાગાકાર 0.35. એટલે તમારું વિચલનાંક કેટલો આવશે? 0.35. અહીં તમારું વર્ગીકૃત માહિતી અસતત આવૃત્તિ વિતરણ માટેનો પ્રમાણિત વિચલનાંક મળી ગયો છે. આ બંને દાખલા તમારે નોટબુકમાં ઉતારવાના છે, ગૂગલ ફોર્મ ભરવાનું છે અને એક્સ્ટ્રા દાખલા પણ ગણવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દાખલા ગણજો અને થિયરી પણ વાંચજો અને ખાસ સૂત્ર યાદ કરજો. આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળીશું તો નવા દાખલા કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.